सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर। खबरां दिस बुलेटिन दे विच सब तो पहला जान लैंदे हां अज दीयां हुण तक दीयां ताज़ा मुख खबरां बारे। जथेदार दादूवाल दी अगवाई विच होर कई सिख जथेबंदियां दे वल्लों बहबल कलां गोलीकांड मामले दी रिपोर्ट तैयार करन वाले IG कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं सोन तगमे दे नाल कीता गया है सन्मानित। खालसा राज के महान जरनैल सरदार हरी सिंह नलूआ का अज शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। इस संबंध में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब विखे मनाया सरदार हरी सिंह नलूआ का शहीदी दिहाड़ा। मामला साबका श्रोमणी कमेटी प्रधान सुच्चा सिंह लंगा नूं पंथ विच दुबारा तो शामिल करन दा, जिस दे संबंध विच जथेदार श्री अकाल तखत साहिब नूं लगातार मिल रही ने चेतावनियां कि जेकर लंगा नूं माफ करके पंथ विच शामिल किया गया तां उन्हां दा हशर होवेगा गुरबचन सिंह वर्गा। कोरोना वायरस के कहर नूं देखते हुए पंजाब विच नाइट करफ्यू की म्याद होर वधा दी गई है। पंजाब सरकार के वल्लों नवीं गाइडलाइनस जारी की गई ने ते नाल ही कहा गया है पंजाब दे विच लॉकडाउन नहीं लगेगा। उत्थे पंजाब विच कोरोना रोकू टीकिਆਂ की घाट करके 18 साल तो उपर की उम्र वालियां दे फिलहाल नहीं लगणगे टीके। कोरोना के संकट के मद्देनज़र भारत सरकार ने कौमांतरी हवाई उड़ाणों उत्ते 31 मई तक ला दी है पाबंदी। आदमपुर हवाई अड्डे दीयां उड़ाणों नूं भी कीता गया है कुछ समय वास्ते रद्द। कोरोना वायरस करके मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदना की हुई मौत मीडिया दे विच पाई जा रही है सोग की लहर। दिल्ली हाई कोर्ट तुरंत दिल्ली विच राष्ट्रपति शासन लागू करे नहीं तो उत्थे विच जाणगे लाशां दे ढेर। आप विधायकों के वल्लों ही उठन लगी ये मंग, बोले कि विधायक होण ते आउंदी है शर्म। हुण खबरां विस्तार दे नाल। सब तो पहला गल करांगे बहबल कलां गोलीकांड के मामले दे नाल जुड़ी ताज़ा जानकारी हुण की आई है। बहबल कलां ते कोटकपुरा गोलीकांड का मामला उस दी जांच करन वाली सिट दे अफसर कुंवर विजय प्रताप सिंह जिन्हां दा के अज सोन तगमे दे नाल सन्मान किया गया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल की अगवाई दे विच सचखंड श्री दरबार साहिब विखे कई होर सिख पंथ अते समूह धर्मां दे लोकां दे वल्लों गोल्ड मैडल दे नाल सन्मान किया गया है। इस समय वड्डी गिनती दे विच जिथे सिख जथेबंदियां दे आगू संत मौजूद सन, उत्थे ही हिंदू अते मुसलमान भाईचारे दे नाल जुड़े लोग भी शामिल सन। जथेदार दादूवाल तो इलावा श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे धार्मिक आगू भाई मोहकम सिंह, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के सरप्रस्त सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद, तेजिंदर सिंह पन्नू, श्रोमणी अकाली दल 1920, सिख यूथ फैडरेशन पिंडरांवाला के प्रधान बलवंत सिंह गोपाला अते कई होर इस मौके उत्थे हाजिर सन। दस दईए कि बहबल कलां गोलीकांड मामले संबंधी निरपक्ष जांच नूं लैके इन्हां सिख जथेबंदियां दे वल्लों IG कुंवर विजय प्रताप सिंह का सन्मान किया गया है, पर IG कुंवर विजय प्रताप सिंह दे वल्लों जो बहबल कलां गोलीकांड नूं लैके रिपोर्ट तैयार की गई सी उस नूं हाई कोर्ट दे वल्लों रद्द कर दिता गया सी ते एक नवीं SIT टीम बनाउण दे हुक्म दे दिते गए सन, जिहदे विच IG कुंवर विजय प्रताप सिंह शामिल नहीं होणगे। दूजे पासे हाई कोर्ट दे इस फैसले दे खिलाफ रोस जताउंदे होए अज कोटकपुरा दे बत्तियां वाले चौंक विच वड्डी गिनती विच सिख इकट्ठे होए। उन्हां दे वल्लों हाई कोर्ट दे फैसले दीयां कापियां नूं साड़िया गया और रोस प्रदर्शन किया गया है। इस मामले की जांच करने वाले साबका IG कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आख्या है कि उन्होंने नौकरी चले जाने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उन्होंने इसका पहला तो ही अंदाजा सी। उन्होंने कहना है कि यह जांच रिपोर्ट या जो फरीदकोट जिला अते सैशन जज की अदालत दे विच सौंपी गई सी, पर इसका फैसला जिहड़ा है वो हाई कोर्ट दे वल्लों दिता गया। इस करके वो समझण दे विच असमर्थ ने कि यह रिपोर्ट हाई कोर्ट तक किवें पुजी जां फिर बिना रिपोर्ट देखिया ही अजिहा फैसला हाई कोर्ट दे वल्लों सुना दिता गया है। उन्होंने कहना है कि फरीदकोट जिला अते सैशन जज की अदालत के वलों जेकर उन्होंने गवाहां नूं सुन के अते सबूतां नूं देख के इस संबंधी फैसला किया जाता तो उन्होंने कोई दुख ना हुंदा। हजे भी वो संतुष्ट ने क्योंकि उन्होंने जांच निरपक्ष ढंग दे नाल कीती है।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1837 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਪੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਪੱਤਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ 4 ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਆਫ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ
ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸਹਿੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਸਿਰਫ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 745 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 97 ਲੋਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਜਦਕਿ 648 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9000 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 7600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 3,86,452 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,87,62,976 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, MBBS ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲ ਕਾਰਗੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2021 ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਲਿੰਕ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਦਮਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੋਏਬ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ੋਏਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੋਏਬ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਂਕਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬ ਗਏ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
उन्होंने कहा कि मैं इस वास्ते तैयार नहीं सी, ये रब दे वल्लों कीती गई बेइंसाफी है। जिथे वड्डे वड्डे सीनियर पत्रकारां दे वल्लों इस संबंधी ट्वीट करके दुख जताया गया, उत्थे ही कई लीडरां दे वल्लों देश के प्रधानमंत्री दे वल्लों भी इस संबंध दे विच गहरी चिंता जताई गई है। इस देहांत की खबर नूं सुणदे ही पूरे मीडिया जगत दे विच सोग दी लहर फैली हुई है। खबरों के इस बुलेटिन के इन्ना ही दोबारा मिलांगे, तद तक के लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।